बहुत ही सत्कारयोग कच्चे अध्यापक साथियों, इस समय एक बहुत ही ਵੱਡੀ खबर सामने आई है ਅਤੇ ਨਾਲ ही एक अध्यापकों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ चर्चा का जो विषय है ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है कि अध्यापक इस शशोपंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ कि सरकार ने जो 10 साल पॉलिसी बनाई है उस विच ਕਿਹੜੇ अध्यापक शामिल होणगे। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ स्वागत है तुहाडा JMG स्टडीज़ के इस YouTube चैनल के उपर। दोस्तों कल शाम नूं साडे वित्त मंत्री अते जो कमेटी बनी है उस दे मुखी हरपाल चीमा जी उन्होंने बयान दिता है कि हर हालत दे विच 36,000 जो कच्चे कामे ने वो पक्के कीते जाणगे। पर अध्यापक इस शशोपंज दे विच पए हुए हैं कि इस विच कौन शामिल होवेगा कौन नहीं होवेगा, क्यों 10 साल पॉलिसी ही बनाई जा रही है। इस संबंधी बहुत सारे जिहड़े डाउट ने अज तुहाडे वो इस वीडियो राही खत्म हो जाणगे। तो दोस्तों इस चलदी वीडियो नूं लगातार अपने अध्यापक साथियों नाल शेयर करो ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चैनल सबसक्राइब करो। इस तरह ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ इस चैनल ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि हरपाल चीमा जी ने भी ये जिद फड़ लई है कि 36,000 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 36,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ सब कमेटी की मीटिंग भी है और कैबिनेट की भी मीटिंग है। तो दोस्तों गल निकल के आ रही है कि कच्चे अध्यापक 10 साल पॉलिसी के तहत ही पक्के होणगे और उमा भारती केस की है तो ये तहत 10 साल पॉलिसी ही क्यों बनाई जा रही है। तो दोस्तों एक बहुत वड्डा सवाल है जो कि अध्यापकों के मनां दे विच खटकदा आ रहा है। तुसीं ध्यान नाल देखो कि जो चन्नी सरकार सी उदों भी 10 साल पॉलिसी ही बनाई गई तो हुण भी 10 साल ही पॉलिसी बनाई गई। तो दोस्तों इस मगर कोई ना कोई एक वड्डा कारण जरूर होवेगा जो 10 साल पॉलिसी ही बनाई गई है। तो अज तुहानूं उहदे कुछ पॉइंट्स कुछ नुकते जो सानू सूत्रां दे हवाले तो पता लगे ने वो तुहाडे सामने रखांगे कि 10 साल पॉलिसी ही क्यों बनाई जा रही है, उस तो घट वाली क्यों नहीं। जिमें कि 2016 विच अकाली भाजपा गठजोड़ की जो सरकार सी पंजाब दे विच तां उसने कोशिश की सी 3 साल की पॉलिसी लियाउण दी, पर वह पॉलिसी पूरी तरह पास भी ना हो सकी जिस कारण अध्यापक कच्चे दे कच्चे रह गए जां कर्मचारी कच्चे दे कच्चे रह गए। तां अज तुहानूं इस 10 साल पॉलिसी दे बनाउण पिछे दा जिहड़ा कारण है वो दसदे हां। पर एक गल तय है कि सरकार मूड बना चुकी है कि पहले फेस दे विच 36,000 कामे ने जिहड़े वो पूरे करने हैं। दोस्तों वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना, अज तुहानूं 10 साल पॉलिसी बारे काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ वाल बिल्कुल शंका मन चों खत्म कर दो कि इन्हां विचों कोई भी अध्यापक हैगा जिहड़ा वो इस पॉलिसी विच नहीं आवेगा। दोस्तों जरूर आउणगे जो अध्यापक 10 साल पूरे करते हैं वो इस पॉलिसी दे विच जरूर आउणगे, अदरवाइज ये पॉलिसी बनने का कोई मतलब ही नहीं सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो विभाग ने वो सरकार का पहला मुख एजेंडे हुंदे ने कि विभाग ने जिहड़े वो पहला पहल के आधार पर चलाए जाण, क्योंकि जो बोर्ड ते कॉरपोरेशनस हुंदियां ने उन्हां विच बहुत सारियां अगे एजेंसीज हुंदियां ने ते उन्हां विच उन्हां कोले बदलाव बहुत हुंदे ने, पर विभाग दे एक रूल हुंदे ने रैगूलेशन हुंदे आ उन्हां नूं अणदेखिया करना सरकार ये कदे नहीं करेगी।
ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,000 ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਰਕਰਸ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 309 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 309 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। The state is meant to be a model employer and can make appointment only in according with the rule formed under Article 309 of the Constitution। ਤਾਂ Constitution 309 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸੈਂਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਫੇਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ consider all daily wages ad hoc those employees who had put in 10 years of continuous service as on 10/4/2006 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 without availing the protection of any interim order of court of tribunal if any employer had held the one time exercise in term of para 44 of Uma Devi but did not consider the case of some employees who were entitled to the benefit of para 44। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪੈਰਾ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੈਂਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ETT ਐਨਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਸੈਂਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਾ
कि ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ CM ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ।